अहबाब, हकीम मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, साबिक़ एमएनए व सेनेटर बानी जामा तूफ़ानी मदनी रावलपिंडी का वो किताब समाअत फरमाएंगे जो आपने मोरखा 26/8/1976 को जब आप कौमी असम्बली के मेंबर थे तो सवात में बहरीन के मकाम पर बरादरी के अहबाब को इकट्ठा फरमा करके उनके सामने आपने तफसीली खिताब फरमाया था। आइए हज़रत का वो खिताब सुनते हैं जो आपने बरादरी के लोगों को बुला करके उनकी ज़हन साजी फरमाई थी। हाँ चल गया। गुजारिश दाद है कि कुम कौम कि आगा वेखी ना न दा बयात साथ है कि आगा टोल उम्र को नुकसान के पाती की देर शो कलूनों के कि चा व सियासत के हिसाब चला न आगे नन दे मुंह नमक की दी आगे नन दे मुंह नमक की दी मुलाजमतों के तालीम के स्पिनो जामा गस्तलों के जुल्म नजान खलासों के निन दे आगे जमीन नमक की दापुर जमून खा के तनौल दे तनौल नवाब जुल्मुना मशहूर थी तनौल नवाब दुमरा जुल्म बको पर तनौलियानो बने ये चेजांगो बदलाव नो आउल अशबा जिना है बाखबल कोर के बकुजोला अवागा बदिशपे आगे सर बजिना को सार माले बागा ब्या रुखसतोला तनौली कौम चुकुम दे आगे तपोसना शुक्र दुमरा जुल्म यानी जो फिरौन न ज्यादा जुल्म, लेकिन तादाद के तनौलियान चुकुमदी लोगों ने खलक दे यानी यो लख आगा पूरा नहीं यो लख आगा पूरा नहीं यो लख तासु खक दे के नमाता है कोरे अजमा पाया हुआ और तासु बखबर ने कोई देकर काट की कि आगा को तादाद के यो लख खून न दी, लेकिन आगी कुर्बानियां ने कोले आगी गिरफ्तारियां ने बोमर कोले आगी के सड़ी मुड़शल और तरदे पुरे के दे जिमी पर दे सले पर जमाना के दे आगी लीडरान आगा पसिन के बेड़े थरा दे तनौल नवाब उतरल और दरबन रापुरे अम पुरे दे अम नबिया पूरे बोतला दा का सागा मरोबशल यो पके मौलाना अब्दुर्रहमान और मां पागा जमाना के लुस्तल पटीली के मुंग पर अखबारात को लुस्तल आदा मौलाना गुलाम गौस साहब की कुमदे आजारवी साहब की और दे भी आप अखबारात के पागे बने एहतजाज करो आगा जद्दोजहद चालू दे आती इस कालों के आगा तनौले चुकुम मजलूम दुमरा ज्यादा मजलूमों का ना उस आगा वक्त आगा चिन्हन जमान पर तनौल के आगा मालिकाना शो दे आगा जमुको बोले कि आगी दिगार खागी कहो जमुको मालिकाना नो आगा वक्त लेकिन आगी हर सड़ी अखबल औलाद बुजान मन सख्ती तेरोला और अखबल औलाद को स्कूलों के कहनोलो तालीम तक कहनोलो कि निजदे स्कूलों न उनो लरी बोतलों को जुमातों के प्रेस हुई कि आता वजीफे को वक्तले हम जुमात तालीम को और स्कूल टाइम के आगे स्कूल बलो को न आगा डिप्टी कमिश्नरान दी न आगा असिस्टेंट कमिश्नरान दी और आगा डीएसपी गान दी वगैरह 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 और आगी आवाज जोश तासो सदर साहब दी और दा चुकुम गर्जिदिली मरगिरी दी ददी बयान दाद है चितासो को टोल स्वाद के सलोर नीम लखा है जा सलोर नीम लखा ना सही सलोर लखा सही ज्यादा यो नीम लख बगे न ब्रिगु द्रे लखा हो भया है कना चिदे टोल उस्मार उलो टोले सी नो द्रे लखा हो भया द्रे लखा आबादे को यो जिला का आबाद हुई और दे आगे जिले को हकूकों की इस हक नवी अडू आगे शुमार की नवी न पचते नौकरे की आगश्त दे न जब आगा पर मुलाजमत की दी न जब आगा पर तिजारत की दी न जब आगा दे जंगल पर तिजारत की दी न जब आगा पर ठेकेदार है तो सब ठेकेदार पके निश्ते दे न जब आगी ले इज्जत मकाम दे न पागी के चत सब मुकामी लीडर निश्ते दे आ वोटू ना वक्त राजी वोटू ना टोलता सोर को न दा उस कोई बदल के दा नेवे कुल चुकुम दे दुई उम्र वाला दुई गोरे रातून की माफ खोलो तो तैयार नहीं मुंग दे बुढ़ागान लगा सवाल अभी कंजल कई मुंगता
زمونږ د مشرانو مونږ له کار ونه کړو. نن زمان د دې ټول ساعت والي صاحب چې کوم زوړ و که نه او د هغې دا زوی اوس چې ژوندی دی مشر د هغې والي صاحب ووټ او د ډپټي کمیشنر صاحب پرچی او زما د قومي اسمبلي د ممبر پرچی او زمونږ هغه رول چې خالص د غر په سر باندې یو شپنکی د درې بیزې ساتي د هغې په لاس کې چې کومه پرچی به وي د ووټ والا دا ټول یو شانتې قیمت ساتي برابرې پرچی دي قیمت د دې ټولو برابر دی که فرض کوئ د دې چې کوم دي 3,000 وي زما یو کم 3,000 وي موږ دواړه په ووټونو کې ولاړ یو او هغه زما شپنکی رور چې کوم دی هغه دو بیزو خاوند هغه پرچی ما ته واچوي ایو پکې دی ما ته واچوي نو د دې به 3,000 پاتې شي زما یو له پاسه 3,000 بچي نو زه به یو ګټم که نه ګټم د یوې پرچی دا قیمت دی. نو دا ګوره تاسو مهرباني وکئ په دنیا کې د ذوالفقار علي بھٹو د وزیر اعظم صاحب دې ملک باندې دا احسان دی مونږ پر زمونږ په ګجر قوم باندې چې د دې په زمانه کې مونږ له ازادي مونده شوې ده د دې په زمانه کې مونږ ځان ته دا ویلی شي چې مونږ بني ادم یو ای د علاقې ظالمانو مونږ باندې ظلم وکړئ مونږ هم بني ادم یو د تاسو په شان او د دې سړي د حکومت نه مخکې مونږ ځان ته بني ادم نشلو ویلی زه ستاسو د سوات نه یم خبر لیکن زما په هزاره کې په کاغانو کې او په مانسره کې او په بډګرام کې په اډائی کې او په آزاد کشمیر کې او د پنجاب په بعضو ضلعو کې دا ګجر چې کوم دی لفظ ګجر دا کنزل و لفظ ګجر کنزل و ګجر له په کرسۍ باندې کېناستو ګجر له په کټ باندې کېناستو په مړي کې په واده کې د حق نه وګورئ نو دې لیډر چې کوم دی دې ملک لپاره دا کار کړی دی چې دې دا ارتاو قومونه چې کومو هغه اوچت کړي دي ارتاو قومونه د ملک په کونې کونې کې چې څوک ارتاو هغه اوچت کړی دی دې موقع نه فایده اخیستل دي او لږه لږه فایده تاسو ته به رسېدلي تاسو په خپله به ګورئ سیاسي فایده ګورئ همیش لا ښکارېږي نه ښکارېږي کوټه ښکارېږي سړک ښکارېږي سکول ښکارېږي اسپتال ښکارېږي لیکن سیاسي فایده ښکارېږي نه دا کې چېرې ښکارېږي نو ډېر وروسته ښکارېږي ګورئ تاسو د سیاسي فایدې صرف دې نه اندازه ولګوئ چې وروسته د فروری په میاشته کې چې دلته تاسو باندې تاسو په قوم باندې ظلم وشو او 3 ورځې دسکې جنګ وشو باقاعده او د هغې په نتیجه کې چې څه فیصله د ضلعي حاکمانانو چې څه وکړه ظالمانانو په ملګرتیا سره نو د ضلعي حاکمانانو د هغې زیادتي او د هغې ظالمانانو د هغه ظلم په جواب کې که چېرې دا سیاسي لږ ډېر قوت نه وی نو تاسو ته دا فایده به څنګه رسېدله چې لیلام شوی مال بیا واپس شوی دی سیاست دې ته وایي سیاست دې ته وایي کومو خلکو چې لفظ ګجر برداشت کوو نه نن چې 25 منټه د پاسه 5 بجې شي نو هغه اردو کې وایي چې اردو میں خبریں ختم ہوئی ابھی آپ گوجری میں خبریں سنیں گے جی ورپسې آغاز کې الګ را شروع شي یا یو ریډیو پاکستان پېښور ہے ਹੁਣ ਤਾਂ گوجری میں خبریں سنو نو 15 منټه بیا په گوجری کې خبرې چې 4 ریډیو لګېدلی چې د خان اعظم زوی دی که د پښتون اعظم زوی دی خو د هغې په کونه کې هغه ګوجري ننوځي هغه وخت ولایت دا سیاسي فایده دې ته وایي پوه شوې که نه تاسو ته دا یاد وایي مشرانو ته چې نن نه 10 کاله مخکې یوه ویزه چې کوم ده په 15 روپۍ په تھانو کې به لیلا احمدالله ګوټ آرډیننس په دې ملک کې نافظ کړو چې د سوات کې نه ولې چې دا ریاست و لیکن پاکستان کې دا قانون و که نه ګوټ آرډیننس ورته وایي دې ضلع کاملپور ته به چې ویزې لاړلې دې ضلع ادارې ته به چې ویزې لاړلې نو یوه ویزه چې کوم ده هغه په 15 روپۍ په تھانو کې به ونیولې هغه به لیلامول ویلې چې ویزې ساتل جرم و ویزې ساتل جرم و نو هغه قانون بیا په اسمبلی کې چې زه لاړم نو موږ هغه قانون چیلنج کړو په هغې باندې بحث وکړو او د بوټو صاحب ته مهرباني ده چې هغه قانون دې منسوخ کړو نو دا سیاسي فایده ده چې ویزې ساتلو اجازت نه و اوس یوه ویزه چې کوم ده په څو د دې علاقه کې 300 غټه ویزه په 1500 نو دا سیاسي فایده ده دا به حیثیت د طبقې فایده ورسېدله دا یوازې زمونږ ګوجر قام ته نه
د ویزه ساتلو والا طبقه ته فائدہ ورسېده چې شاید ویزه ساتي کې پښتون ویزه ساتي کې تنولې ویزه ساتي کې یو ترک هغه ویزه ساتي ویزه ساتلو کاروبار کول والا هر دنیا آدم ته فائدہ ورسېده ولدا فائدہ سره سیاسي فائدہ ده یو ممبر په ذریعہ سره او ټول پاکستان ته ورسېده دا مثالونه مې درته پیش کړل چې ځان ویښ کړئ او منظم شئ جارو ډیکی تړلې وي نو هغه جارو ده هغه درې منه سوتره کوي یا کوټه سوتره کوي هغه له پرانځي نو بیا هغه جارو نه بیا هغه شیشه ده خزله ده ٹھیک ده کنه بیا هغه خزله ده خپلان دی راځي او ډېر هم تسي ده دغه څه قام کې چې منظم وي تنظیم کې د جارو په شان ته تړلې وي نو جناب من دا هر بدواله چې کوم دی هغه بدوالی رضا صاحب کولې شي ظلم لدا لري کولې شي او د هرې خبرې تنظیم کولې شي او کې چېرې دا په تنظیم کې قام تړلې نه وي نو صاحب د دې مثال د غربي بزو ده خلک بدلې کوي وځلې کنه ډېر به خلک اوس تاسو به تنظیم اعلی کوی چې تاسو زموږ بعد گزارشات واورئ دې روزې په میاشته کې تاسو دومره کار وکړئ چې موږ د روزې نه وروسته دلته او دې سواد کې ستاسو په خوښې سره چې فصلونو نه اوتار شئ که نه فصلونو نه چې د سرډو نه د جوارو نه او د درېمندونو نه تاسو اوتار شئ نو بیا دې سواد کې لویه جلسه به کوو چې د پنجاب د کراچۍ پورې د ګوجر قام مشران چې کوم دی هغه ټول به راولي او هغه دومره لویه جلسه وي چې د هر ظالم ته دا پته ولګي چې دا یوازې د سوات والا نه دي چې یوازې چې څرنګه دوی لټه ووایي دا د ټول ملک یو د دوی قبیله ده چې ټول پاکستان کې په آزاد کشمیر کې آباده ده او بلې غاړې ته حکومت ته دا پته ولګي چې دا داسې خلک دی چې دا د حکومت په حق کې دي او دا ګوجر قوم چې کوم دی دا د پټانستان مخالف دی دا د پښتونستان مخالف دی دا د پاکستان حامیان دي دا هغه جلسې نه به پته لګي نو اوس دا کار به هغه کېدی شي چې تاسو حضرات دې روژې میاشتې کې دومره وکړئ منظم طریقې سره چې څوک لوستې نه دي دا کار هغه نشي کولی دا اوس تاسو یو فهرست جوړ کړئ دا چودھری صاحب چې لیکلي دي د دې مطابق سره هغه ویښ شي هلته انجمن جوړ دی هلته په کراچۍ کې انجمن جوړ دی او بیا بل دا چې کراچۍ مقامي زموږ د ګوجر قوم چې کوم انجمن دی د هغې نه خلک متاثره کېږي نو دا چې تاسو د ټولو د ګوجر قوم د دې مولیانو او د هغې د حافظانو د قرآن حافظانو او د قاریانو او د ماشترانو دا چې فهرست جوړ کړئ نو د هغې به فایده دا وي چې مونږ ته به دا پته ولګي چې زمونږ په ټول سواد کې دومره رونه دي پلانکی د پلانکي زوی د پلانکي کلي پلانکی ډاخانه پلانکی تحصیل ٹھیک ده که نه لکه اوس د دې والي صاحب دی مولوي سعید صاحب دی نو موږ ته هغه معلوم دی چې هغه ماشټر دی د مټې په سکول کې نو موږ هغه سره خط و کتابت کولی شو که نه نو دقسې چې څوم د دې اوس کې دا عبدالعزیز صاحب دی نو موږ ته خو معلوم دی چې دا به ګبرال کې دی نو دا طاقت دی دا طاقت یو ځای کوي لاول دا په کاغذ کې یو ځای کوي رجسټر کې صاف ستره د دوی نمونه وي د دوی پتې وي چې کارډ ورته اچوی فورن رسي داسې پته د هغې په رجسټر کې راتل پکار دي نو لاول به داسې وکړی شي چې دا هغه لوستي کسان دین لوستوي یا که سکول لوستوي دا به راغونډ کړو نو دوی له به پویه کړو چې دا خدمت عبادت دی فرض موز نه پسته د فرض روزې نه پسته د فرض و زکاتو نه پسته خپل د قام صله رحمي خدمت کول د دې ثواب د نفل روزو نه او د نفل خیرات نه او د نفل حج کولو نه د دې مخلوق خدمت چې کوم دی دې کې زیاده ثواب دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی مظلوم له د ظلم نه خلاصول دا عین عبادت دی نفلي عبادت دی یعنی تر دې پورې مسله ده چې د 2.5 روپو قیمت یا د هغې نه زیاده د قیمت یو شی یو سړی د تا نه تښتوي خیا په زور باندې در نه اخلي یا کې په غلا باندې تا نه تښتوي زه په فرض مونځ کې ولاړ یم نو مسله دا ده چې اته ما نه امداد غواړي نو هغې ویل چې خدای ته وګوره زما امداد وکړئ نو ما له د مونځ ماتول ما باندې فرض به شي ولې چې مونځ قضا ګرځولی کېږي تا باندې چې کوم ظلم شو د هغې بیا قضا نشته
تاسو خو پوښتنه کنه دې بنده حق دومره مخ کې دی چې خدای حق بیا راسته کول دي. نو دا خدمت مونږ چې دا مونږ تړلې وو تاسو چې تاسو کوی دا عبادت دی، دا صله رحمی ده او دې سره امن پیدا کیږي په علاقه کې چې چېرې تاسو منظم نشئ مظلومان، نو آخري نتیجه به سي چې تاسو مظلومانان چې تنگ شئ. ولې چې ظالم خان خو ملاو شي افسرانو سره، هغه خو بډې ورکي، نو د علاقې افسر او ظالم دواړه یو ځای شي، مظلوم له تنګۍ دی، هغې پرتوګ باسي، هغې نه مال اخلي خوري، ټیک ده که نه؟ نو مظلوم آخر چې تنګ شي نو هغه مفرور جوړ شي، نو چې مفرور جوړ شي نو بیا علاقې له بدامني وي که نه وي؟ په دې باندې د موقع افسران دا خره دي، دا اډو په دې پوهه نه دي چې د موقع افسران خره نه وی نو دوی به همیش له ظالم ته به ډنډه خوله چې ستا داسې داسې کوم ولې ظلم کوې، ته موږ لپاره مفروران زیاتی. دا تقریر به کې خدای حکم کړي، زه به لاؤډ سپیکر کې په جلسې کې به کوم چې ډي سي یا کمشنر راوړي او د هغې غوږونه خلاوېږي. لیکن زه تاسو ته دا ووایم چې د علاقې مظلومانو کې چېرې مونږ پوهه خلک امداد ونه کړو او بچ نه کړو نو د علاقې بدامني به زیاتېږي. نو دې لپاره مونږ تاسو له منظم کوو چې تاسو منظم شئ او امن قائم کولو کې د بھټو صاحب لاس دس کې تاسو اس کې مضبوط کړئ چې امن قائم وي نو هر سړی کاروبار به کوي که نه. چې امن وي اوس یره نه وي خلم بازار ته به ځې لرګي به راړی خرڅی به خپلې ویزې به سړی به تجارت به کوي. چې د جنګ حالت وي لکه د سوات د بعضو خانانو د جنګ حالت پیدا کړی دی، دا خو بره نه د بھټو صاحب مهرباني ده او د هغې نه دوی جریږي او بیا قومي اسمبلی کې مونږ پې بحث کوو ونه دوی خوار راځي به دس کې د کوټو ته به د شپې به اور لګو او ژوندي بني ادم به سېدل وژلی که نه. دا بره نه د سیاسي یرې دا فایده د ټول سوات او د دیل او د چترال او د هزارې غریبو ته رسي او هر ظالم دا وي چې هغه انکو کوي یا که په پښتو کوي یا که پنجابي کوي وایي دا ملا مونږ لپاره مصیبت دی. دا یوازې د دې هر ځای دغه مسله ده چې دا ملا مونږ لپاره مصیبت دی. نو زه همیش له جواب دا ورکوم چې زه مصیبت نه یم، زه ظالمانانو لپاره خدای رحمت لېږلی یم. ولې چې زه ظالم د ظلم نه منې کوم دپاره د دې چې سبا دوزخ ته لاړ نه شي. دلته خو به ظلم وکړي ولې سبا به دوزخ ته ځي. پاک رسول الله فرمایي چې د ظالم امداد کوئ. نو صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله د ظالم څه امداد وکړو؟ نو رسول الله فرمایل ظالم له د ظلم نه منې کوئ دپاره د دې چې خدای عذاب لاندې را نه شي. ظالم له د ظلم نه منې کوئ دپاره د دې چې سبا له د عذاب لاندې را نه شي. نو لکه یو سړي له د کوټې لاندې راتلو نه بچ کول، خوړ کې د رغښتلو نه بچ کول د هغې امداد دي، نو دارنګې دوزخ ته د رغښتلو نه بچ کول دا هم امداد دي. نو دا خره دي دا ظالمانان خانان نوابان سرداران او دا وډېراګان او دا افسران چې کوم مونږ منې بد ګڼي. مونږ د دوی خیرخواهان یو، د دوی امدادیان یو او مونږ دا چېرته نه دا نه دي ویلي چې غریب دې پاسي، کسان دې پاسي، مزری دې پاسي او یا ګجر دې پاسي، هغه د بل سړي ملکیت دې لاندې. او زه تاسو ته خدا نه یم چې تاسو د نورو خلکو ملکیت واخلئ. که چېرې شرع کې په اسلام کې په قانون کې یو ځمکه یو ورشو یا یو کوټه د بل چا ملکیت دی نو زه خو به هېڅ چېرې چاته دا وایم چې استاد تاسو دا ټوپک په زور لاندې کوي. ټیک ده که نه؟ لیکن زموږ خو جګړه په دې ده چې یو شی قانون کې د یو سړي نه دی او اسلام کې د یو سړي حق نه دی. هغه وایي چې نه زما د پلار نیکه رواج دی چې هغې ظلم کوو بیګار د قوم نه اخېسته زه به بیګار اخلم. او د پاکستان په قانون کې بیګار بند شوی دی، اسلام کې بیګار نشته، دنیا کې بیګار نشته دی، د دنیا بني ادمو په رواج کې بیګار نشته دی. نو اوس مونږ څرنګه د هزارې یا د آزاد کشمیر یا د سوات د دیل د چترال یا د پنجاب د هغه خلکو دا وینا ومنو چې هغه د انسان له غلام جوړوي یا د هغې نه بیګار اخلي. دارنګه زموږ وطن کې دا قانون دی چې یو سړی زموږ اخري په برخه بنې، په اجارې بنې، په قلنګ بنې، په چوکاتې بنې او هغه برخه چوکاتا قلنګ باقاعده ورکوي نو د ځمکې مالک به هغې له بېدخله کوي نه. لیکن دا ظالمانان خانان خو بېدخله کوي که نه؟ دوی له خو ته برخه ورکوه، بنډه ورکوه، د هغې چوکاتا ورکوه، د هغې اجاره ورکوه، قلنګ ورکوه او بیا هغې سره د اختر شب قدر د محصول هم له ورکوې. لیکن چې هیله خفه شي چې وایي زه زما د کوټې نه وځه. نو مونږ دا د آیین د قانون خبره پوهه کوو چې دوی دا ظلم دی نه کوي چې د حکومت خلاف په خلکو کې نفرت نه زیاتېږي. نو دا بله خبره به یاد ساتئ چې هر هغه سړی چې هغه ځان ته خان وایي، غټ وایي، سردار وایي،
لوی غټ چودھری دی غټ شیخ دی او غټ سرمایه‌دار دی دې ملک هغه ګوره د حکومت خیرخوا نه دی هغه د پیپل پارټۍ خیرخوا نه دی هغه د بوټو صاحب خیرخوا نه دی هغه صرف خلکو باندې ظلم کولو لپاره په پیپل پارټۍ کې شامل شوي او په دې باندې بوټو صاحب هم پوهه دی مشران په پوهه دي او موږ دا خبره ویل ده لیکن غریب د غریب خو بل ځای نشته ولې چې د علاقې تھانهدار غریب له نه پرېږدي خان نه پرېږدي اوس د غریب دغه یو لار ده چې هغه خپلې کوټې باندې د بوټو صاحب جنډه ولګوي خپل په دوکان باندې د بوټو صاحب فوټو د ژوند کړي او په پیپل پارټۍ کې د شامل شي دپاره د دې چې دا هغې لپاره یو آړ به وي یو بچت به وي د هغې ظالم لپاره چې هغه به دا یارېږي چې ما دې غریب باندې ظلم وکړو نو دی دلته نه به لاړ شي بره به فریاد وکړي نو بره نه به مالو ونیسي تاسو پوهېدلی که پوه نه شئ مونږ ضرورتمند یو او سیاست علم دې لپاره کوي چې هغې نه سړي ته فایده رسي علاقې ته فایده رسي مونږ له ګورې سکولونه پکار دي مونږ له هسپتالونه پکار دي مونږ له علاقې کې سړکونه پکار دي مونږ له په علاقې کې امن پکار دی چې مونږ له خلک وهي ټکوي نه زمونږ کوټې نڅېږي زمونږ بچو له نڅېږي ټیک ده که نه او دا ټول څیزونه مونږ له به څوک را کوي حکومت به را کوي او د حکومت مشر دی ذوالفقار علي بھټو صاحب ٹھیک ده که نه نو دې لپاره کوي د یو خان تابعداري چې کوو نو د وړوکي خان تابعداري ولې کوو مونږ د ټول ملک چې مشر خان دی بھټو صاحب د هغې تابعداري ولې نه کوو چې په ډله کې کېدل دي نو د یو لاندې خان چې هغه خان دی هغې مشر دهقان دی مونږ هغه براه راست مشر څخه ولې نه ځو تاسو پوهېدلی که پوه نه شئ نو مقصد زمونږ دا دی چې تاسو منظم شئ ټول چې تاسو منظم شئ نو د هغې نه وروسته بیا نورې فایدې به هله رسي که چېرې تاسو منظم یې نو بیا به ګورو چې علاقې کې تاسو کې داسې سړی وي چې هغه په الکشن کې ودرېدی شي او مرکز نه پیپل پارټۍ هغې له ټکټ ورکوو جو الله بسم الله هغه به الکشن لړاوئ ټیک ده که نه که یو سړی پیسه ورڅخه دومره نشته دی تعلیم ورسره دومره نشته دی یا بره نه زموږ د پارټۍ مشر چې کوم دی هغه هغې له مناسب نه ګڼي نو نمبر 2 کې چې څوک الکشن لړاوئ نو کم از کم چې تاسو منظم وی نو کم از کم هغه چې څوک امیدوار وي هغه خو به ستاسو دروازې له راځي که نه چې هلکانو ستاسو به زما په علاقه کې زر ووټونه دي خدای ټوکری ماله را کوي زما په علاقه کې 300 ووټونه دي بهرحال تاسو ته به ننواتې به کوي مینت به کوي زاري به کوي جرګه به در پسې راولي نو تاسو به عمر سره څه کولی شئ که نه چې هلکه ووټ خو در کوو لیکن پرون ستا رور یا پلان کې مونږ سره دا ظلمونه کړي دي دلته به مونږ سره دا وعده کوي مونږ له به لیکلي را کوي زمونږ به دا حقوقي ته زمونږ دهقان به یې سبا را ممبر سیشه دی خو دهقان دی که نه ممبر سیشه دی د علاقې غوبه دی نو غوبه د ځان نه کمزوری علم ګوري غوبه علم ځان لپاره دهقان ځان لپاره کمزوری ګوري پوهېدلی که پوه نه شئ نو چې منظم یې افسران به هم ستاسو لحاظ کوي چې موږ یې سړو دا غریب طبقه چې کوم ده دا ډېره منظمه ده چې موږ دوی باندې زیاتی وکړو دلته نو دوی به فوراً بره د بزي بھټو صاحب ته به فریاد رسوي یا بیا د دوی انجمن موجود ده په اسلام آباد کې او په پېښور کې دا به خبره به په اخباراتو کې به را شي لویه یره همیش له دا وي ګورئ دا لویه یره وي دا خو لازره دلته دوی یوده دي دا ظالمانان په هغه تحصیلداران دي یا که څوک نور سرکاري افسران دي دا لازره اوده دي دوی خبر نه دي یوه جلسه چې دلته لویه وشله نو پس ته تاسو ګورئ د دوی به سترګې هله به کلاوېږي یا بیا به دوی تاسو ته لرې نه به سلام کوي که پرېکړي چغلي نه به یېرېږي دوی که چېرې وایي مونږ دلته بدماشي کوي دوی برابر حکومت ته چغلي کوي د حکومت منشا ګورئ غریب سړي له تنګول نه دي حکومت منشا دا ده چې عوام مطمئن وي مزدوري کولو والا سړی مطمئن وي دا مونږ ټول مزدوران یو که څوک ګیډې ساتي څوک بیزې ساتي څوک غوا ساتي څوک میخه ساتي څوک کرونده کوي څوک څه کوي څوک څه کوي خو ټول مزدوران یو که نه محنت کول کار کول دې ته مزدوري وایي نو موږ ټول مزدوران یو نو دا د تنظیم دا فایدې دي دا دې ستاسو په علاقه کې چونکې کار نوی دی دا اسانۍ سره نه کېږي دا مشکل کار دی او نوی کار دی او بیا غربت دی هره ورځ تاسو تللی راتلی نه شئ مونږ سره پوهېدلی که نه او نو مونږ هر ورځ تاسو له بلو اوس پرون په ابټاباد کې جلسه وه زمونږ قامیزه جلسه وه لویه جلسه وه دې روژې کې به بیا 3-4 جلسې هغوی و جلسې به تحصیل ابټاباد کې هغوی نورې به کوي او چې تر اوسه پورې نورو پارټو کې وو نو هغوی فیصله کړې ده چې ټول په پیپل پارټۍ کې شامل یو براه راست بھټو صاحب سره به تعلق ساتو هغه زموږ لیډر دی کته خان مان نه منو ګورئ تاسو پوه شئ که
لیکن موږ تاسو له خوا رضالت نشو بللی که نه. اتوار پر ورځې د سالم د تحصیل ګجر خان کامیزه جلسه وه، کنونشن و پورا پوهېدلی که نه. لیکن موږ خو تاسو هغې لپاره نه خبر کړي نه تاسو بللی، ولې چې دومره تاسو فارغ نه یې وخت په لحاظ سره د پیسې په لحاظ سره چې تاسو دا خرڅ برداشت کولی شئ. هغې نه مخکې راځي چې یو لویه جلسه وه په خالص په دولتاله ورته وایي، موږ تاسو هغې لپاره عمونه یې بللي. تاسو فی الحال دا عمره وکئ چې تاسو خپل د ضلع وروڼه چې کوم دي دوی سره ملاقاتونه او دا چې کوم لیکلي دي چې تاسو دا لوستی خلک چې کوم دی لاول د هغې فهرست جوړ کړئ چې ستاسو په دفتر کې دا پراته وي چې دومره ماسټران دي، دومره پرایمري پاس دي، دومره میډل پاس دي او دومره چې کوم دي هغه چې کوم دي هغه څه ورته وایي دومره ملیان دي، دومره د قرآن حافظان دي، دومره قاریان دي. دې لوستو خلکو نه به مونږ کار اخلو. تاسو پوه شئ که نه؟ بیا به دا یوازې زه تقریر نه کوم، دا ټول لوستي به تقریرونه کوي. اوس دا دوه لوستي چې تاسو که نو ګوره دی لګیا یې کار کوي، دا لوستی دی لګیا دی خو کار کوي که نه، نو په دې دریو خو څه نه کېږي که نه، ټول له یو ځای کول. کارتوسونه خو چې څو ډېر زیات وي سکاله پکارېږي که نه، چې غوړي څومره زیات وي نو دومره مزه کوي که نه. پوه شئ که نه؟ نو دا د وخت ضرورت دی. دا یو میاشت تاسو په دې ولګوئ چې تاسو د هرې علاقې د ورورلۍ مشرانو ته روقې ولېږئ یا جواب ولېږئ، دا معلومات حاصل کړئ. دا معلومات حاصل کړئ لکه د غم خادې جواب چې سړی لېږي که نه. او د یو میاشت نه وروسته بیا که خدای کړي نو بیا به ټایم پکې کېدو چې د کارونو روزګار شوی نو لویه جلسه به وکړو. په هغې کې دا سیلاب کې نه وی راغلی که نه، نو زمونږ د صوبه سرحد د پیپل پارټۍ صدر او د صوبې وزیر اعلی نصرالله خان خټک صاحب ما سره وعده کړې وه او هغه راته او وزیر اعظم صاحب هغې ته خط لېږلو باقاعده. هغه چې کله دا لسو کسانو دا وفد چې ملاودو له تلو که نه، بیا وزیر اعظم صاحب د طرف نه اخباراتو کې په ریډیو ټلویزیون کې اعلان راغی د سوات د برادرۍ که نه، نو هغې نه پس ته وزیر اعظم صاحب باقاعده خط لیکلی ما له دستي را کړو د صوبې وزیر اعلی په نوم باندې چې ټایم وباسه سوات ته لاړ شه. پوه شوې که نه؟ دوی ټولو لا په ګجر د قبیلې له چې کوم دی په پیپل پارټۍ کې شامل کا. ولې دا د آسماني مصیبت راغی، نو دې مصیبت د وجې نه هغه تر اوسه پرې ټایم نه شو وتلی. تاسو ښه پوهېږئ چې یو علاقې باندې مصیبت را شي نو بیا دا جلسې ملسې خو سړی نه کوي که نه. اوس دا روژې میاشت چې تېره شي نو بیا د خدای حکم شي صدر صاحب د صوبې زمونږ نصرالله خان صاحب په خپله یا هغه خپل نماینده یو وزیر به راکړي، مرکز نه به یو نوي وزیر به راولو، نو لویه جلسه کې خدای حکم شي بیا چې کوم مرکزي ځای وي چې هر سړی په هغې کې را شي د سیل مې نه هغه به الو شي. لیکن هغې پورې تاسو له به خپل ګوره دا تنظیم به منظم کول را ځي چې پورا ریکارډ کې را شي چې زمونږ دومره لوستې خلک دي. او بیا د کلو کې فهرست جوړ کړئ کمال کې د کلو ماشر صاحب کې چې تاسو فهرست جوړ کړئ د ګاونو چې زمونږ رورولي چې آباد ده نو هغه ټول کلي دومره دي. اوس خو صرف علاقې دي که نه چې تحصیل مټه کې دي، ګبرال کې دي، پلانکې کې دي، لیکن بیا د کلو فهرست خو نشته که نه. تحصیل مټه کې دومره کلو کې خلک دی، ګبرال کې دومره خلک دی، تحصیل بونیر کې دومره خلک دی. بونور هم ستاسو د سوات تحصیل دی که نه، سب ډویژن بونیر دی، سب ډویژن کې شانګله پار دی، سب ډویژن چې کوم دی دا مټه ده او سب ډویژن زما ښه سره داس کې دا منګوار ورته کې سیدو ورته څلور تحصیلونه دي. اوس څلور تحصیلونه پخواني مه شمارئ. اوس نو د دې څلورو تحصیلونو که دننه خپل ټول آبادۍ ستاسو په شمار کې راتلل پکار دي، شمار کې بل اوس لوی کار تاسو له دا کول پکار دي. اوس چې دې یو دېرشم تاریخ نه مخکې د هرې علاقې د پټواري څخه چې کوم فهرست پروت دی که نه، نو د هغې علاقې خپل ووټونه په هغې کې وګورئ چې آیا جوړ دي که نه دي جوړ. او دا بغیر تاسو د لوستو نه بل دا نور عام نه شي کولی. ګورئ د پوره اوس د خولو ماله ضرورت نشته دی. دا کې چېرې یو ځای داسې دی یو کلی یا یو بانډه چې په هغې کې څوک پاتې شوی دی د ووټونو نه، نو باقاعده هغه هر ورځې تاسو اورئ چې اخبار راډیو اعلان کوي لګیا دی که نه، فوراً هغه فارم نمبر 4 یا 6 چې کوم دی د هغې په ذریعې سره اطلاع ورکوئ چې بهی دا کسان زمونږ چې کوم دی پلانکي موضوع کې، پلانکي بانډې کې، پلانکي تحصیل کې دا د ووټونو نه پاتې شوي دي. او د سړو او د زنانو ګوره ټول جوړوئ چې سبا له فرض کړه چې الکشن ته ودرېږو یا به په خپله ودرېږئ. خو د پیپل پارټي چې چاله ودرېږي بغیر د خان نه هغې له به مونږ کامیابوو که نه. هکې خان وي نو مونږ بوټو صاحب ته درخواست به کوو، جاړو به ورته محنت به کوو چې خدای ته وګوره دا ظالمانان مو کامیابوه. ولې چې دا ستا هم نه دي، هغه په دې پوهې دی چې دا ظالمانان ګوره د هغې د اخلاص نه ملګري نه دي. پوه شوې که نه؟
دزلنا پیپل پارٹی مرګره غریب سره دی شاید غریب پختون او غریب داس کده مولا او غریب داس کده دکاندار او ګجر قوم به حیثیت دی قوم دی برادر دا ټول پیپل پارٹی خیرخوان دی ولې چې دا مسلمانان دولتمند او لوی جاگیردار او لوی ذمہدار چې کوم دی په سند کې دی کې په پنجاب کې دی کې په بلوچستان کې دی چې سردار ورته وایي نواب صاحب ورته وایي کنه او دلته په سرحد کې ورته خان وایي نو دا ډېر لوی خنزیران دي ګوره دوی چې جدا کینی نو دو وزیر اعظم صاحب ته کنځل کوي او پارټۍ ته کنځل کوي او جو بیا موږ ته کنځل کوي چې د دې مليانو داسې کو دوی ولې پیپل پارټۍ کې شامل شول لیکن سپي غاپي فقیران همیشه خپل کار کوي دې دقسې به غاپي د دې غټو خلکو ګوره ایمان نشته د یاد ساتئ دوی خو کې د هندو حکومت وي جو هغې سره وي که سیک وي داسې که د ملک بادشاه جو دوی هغې سره وي که ایوب و چې دوی د هغې کلمه وي چې پرون یحیا و چې د هغې کلمه وي او که سبا را بوټو صاحب نه پس چې د خدای دې ورله ژوند ورکړي ډېره موده وي چې ملک موږ آزاد شو پکې پوهېږې که نه ولې که بل څوک راغی داسې که نن دوی چې کوم یحیا ته بد وایي پرون دوی هغې ته به ښه وي نو د دې غټو خلکو ګوره ایمان صرف حکومت د لاسه کول او مظلوم وینه څکل د دوی دغه کار دی ډي سي خپل په لارې باندې ساتل ایس پي خپل په لارې باندې ساتل او عوام لوټل د خان سړي ګوره دغه مذهب دی هغه سیاست میاست نور څه نه وي هغه که وزیر له ډوډۍ ورکوي نو دپاره د دې ورکوي چې سبا له به بېیماني کوي فایده به که ډپټي کمشنر له ډوډۍ ورکوي که یو ممبر له ډوډۍ ورکوي اوس ما له چې چېرته غټ سړی ډوډۍ را کوي نو ډوډۍ نه پس بله ځای هغه ما پسې راغلی چې ما له دا پلنکې کار وکړه دې دلګانو باندې هېڅ اعتبار نشته دی د زړه نه پیپل پارټي او د عوامو خیرخوا چې کوم دي هغه دا غریبه طبقه ده چې کوم سړی په خپل لاس باندې کار کوي تاسو پوه شئ که نه نو دې دپاره یو خو سیاست ګوره زما رونو دا نکاح نه دی چې د یو جینۍ یو سړي سره نکاح وشو نو بیا بل ته کتل حرام دي تاسو پوه شئ که نه چې اړمني کال مسلم لیگ کی ہو یا جمعیت علماء اسلام کی ہو یا جماعت اسلامی کی ہو اس کی ضرور ڈالا چې کوم دا دی چې په لاس کې حکومت هغه پیپل پارټي ده بله بل پارټۍ حکومت خو نه دی که نه نو دې لپاره زمونږ ضرورت دی پیپل پارټۍ کې تلو یو دا چې پارټي مضبوطه شي د هغې په ذریعې سره غریبانو ته فایده رسي زمونږ یوازې بډګرام په تحصیل کې اوس دا وخت دی استاسو د ټبروالۍ 1200 کسان د زموږ مالکانان چې دې ذریعې اصلاحات وکړي 1200 کورونه یوازې بډګرام تحصیل کې زموږ ګجران مالکانان شي مخکې هغه د خانانو کنډریانو بیګار به کو اوس هغه مالکانان شي زموږ په آزاد کشمیر کې د پیپل پارټۍ په برکت سره دا وخت شپږ ممبران دي ایم ایل اګان شپږ ایو زموږ وزیر د دسخر چودھری غلام محمد رضا کټاڼه که نه چې روسته مړ دی خدای دې وبخي ایو د وزیر اعظم صاحب د آزاد کشمیر د مشیر دی دا وخت مولوي عبدالرحمان بیجاړ هغې ته وایي چېرته به راولو جنډې والا به نو ایو د کشمیر کونسل کې سینیټر دی سردار رحمت الله خالص ګوجره د مظفرآباد نو دا د پیپل پارټۍ په دور کې موږ له دا شی حاصل شو د پیپل پارټۍ نه مخکې مسلم کانفرنس په زمانه کې یا د نورو پارټو په زمانه کې خو موږ چانیزي به هم نه پرېږدو نو دې لپاره تاسو حضرات د سیل مینا په ټول سوات کې دا مهرباني وکړئ کوم کلي کې چې زموږ آبادۍ دی هلته د پیپل پارټۍ جنډې ولګوئ اوس نوی ممبر سازي چې په کومه علاقه کې ممبران کوي هغې ته وایي چې بهی کاپیانې را کړې زموږ نوم ولیکئ پوه شوې که نه هر زور یونین کونسل په علاقه کې اوس 15 کسان ممبر سازي لپاره دي که نه نو هغه زاړه پخوا چې د صدر ایوب زمانې یونین کونسلونو په هغې کې 15 کسان نوی ممبر سازي د پیپلز پارټۍ به کوي د ټولو نه مخکې کېږي ګورئ پوه شوې که نه اوس نوی دا کار شروع کړئ پرچیانې واخلئ جیبونو کې کېدی او هر تنظیم کې مخکې راتلو کوشش کوئ چې کوم ځای کې خالص ستاسو آباده دی نو هلته خو به اقتدار کې به هم تاسو یې که سبا له بي ډي ممبر جوړېږي خو تاسو به جوړوئ که سبا له چیرمین جوړېږي تاسو به جوړوئ که ګوره سیاست ګوره د سیاسي پارټۍ په لارې به نه کوو دا د برادرۍ تنظیم خو موږ دې لپاره کوو چې یو ځای شي د نورو پارټو نه راوځي د مظلومیت نه راوځي سیاست چې کوم دی نو هغه سیاسي پارټۍ په لارې به کوو موږ لپاره سیاسي پارټي مفیده پیپل پارټي ده دا زموږ دا چودھری صاحب د پینډۍ د پیپل پارټۍ نایب صدر و اوس راتلونکي له کوشش به کوو چې لویه عہده مې راول میلاو شي بنیادي ارکانو کې دی بلې غاړې ته د ټول پاکستان د ګوجر فیډریشن د انګریزۍ نوم دوی پتې ښه دی ما خو دوی ته دې ته ګوجر جرګه والا نوم کېدی ولې چې نالوستي لفظ فیډریشن باندې پوهېږي نه
نو د ټول پاکستان د ګجر جرګې د سیکرټری دی د ټول پاکستان د هرې ضلع انجمن د دې لاندې به وي سواله حالانکه د کارخاندار دی د لکھاو مالک د خدای ورکړی دا کارخانې دي مکانونه دي جس کې جائیداد دی دکانونه دي پینډای غونې ځای کې پوښلې که نه صابون والا ځای د دوی صابون کارخانه ده تاسو لري که نه زموږ خوا سره ده لوی حاجي صاحب دی چې چا په ځای کې هغه میټنګ شي و هغه لوی میټنګ چې شو شلم تاریخ له هغه خو لکه ډوډۍ دی ورکړې وه که نه لیکن هغه ځای دی هغه بل حاجي صاحب دی هغه منډرۍ غونې نه و هغه ښایسته غونې خان دي چې ډېر حاجي کمال الدین چې ورته وایي پوښلې که نه نو زما مطلب دا دی چې ګوره چې کوم خلک چا باندې ظلم نشته دی هغوی خو کار کوي منظم دي اوس پرون په دې بیمارۍ په حالت کې پرون اړمبری دی دی ما سره و مونږ تللي وو ټباد ته بېګا د شپې نیمه شپه رسېدلي وو خوب یې نه دی کړی سهار 3 بجې دی پاڅېدل دی زه 4 بجې پاڅېدلم د ګاډي په انتظار کې ناست وو نه 5 بجې وتلو 6 بجې را وتلي وو د کور نه نو اوس نن د دې د 15-16 روپو نقصان خو به کېږي که نه چې کارخانه یې خوشي پرېښې ده څه لپاره دپاره د دې چې دارونه ویښ شي دارونه وګورو دارونه منظم کړو او سیاست کې دارونه غلط لاړ نه شي ورونو تاسو په خپله سوچ وکئ موږ ګجر قوم له لفظ پښتونستان سره دښمني کول پکار دي که نه دي کول چې موږ له اوس دا باندې موږ باندې ظلمونه کېږي نو چې سبا د پښتونستان په نوم باندې حکومت جوړ شي نو بیا به دوی زموږ بال بچه کوم دی چې د دریای سند نه پله یا د جهلم نه کته کوي به نه چې وځی دس کې د غیر پښتانه دې لپاره یو زموږ قبیله ده ګجران چې موږ د پاکستان د وحدت د پاکستان د سالمیت ضمانت ورکولو شو ولې موږ په سرحد کې یو موږ په پنجاب کې یو موږ په سند کې یو موږ په بلوچستان کې یو یعنې د پاکستان د سالم ساتلو ذمواري بوټو صاحب ته موږ خو ورکولی شو ولې چې موږ رونه هر ځای کې آباد وي موږ تقسیمېدی نه شو بلوچیان صرف په بلوچستان کې دي سندیان صرف په سند کې دي پښتانه صرف په صوبه سرحد کې دي ځکه خو دوی چې دا د پټانستان جوړ شي کټ شي د بنګالیانو په شان دی که چېرې بنګالیان د پنجاب کې سرحد کې هم آباد وی نو هغوی به بیا دس کې د بنګلادیش به ځان نه جوړو هېڅ چېرې به نه جوړو شریک آبادي نه وه یو زموږ ګجر قبیله ده چې دا شریک آبادي ده ټول ملک یې خواري دي موږ خپل یو ورور له نه شو پرېښودی یو کور له نه شو پرېښودلی دا ما اسمبلی کې ویلي دي هر ځای کې وایم او لویه خبره دا ده ګوره چې وزیر اعظم صاحب په زړه کې دا خبره ناسته ده چې دغه یو قبیله داسې ده چې دا د پیپل پارټۍ سره دي او بیا د پاکستان د سالمیت او د تحفظ ذمواري اخیستی تاسو پوهېږئ که پوه نه شئ نو دې لپاره تاسو حضرات دا دومره خبرې اوس کافي دي ولې چې نور اوس ګنجایش نشته شپږو ګنټو واپس لار ده او اوس مونځ هم پکې کول دي او چې تاسو ته مهرباني کوئ ډوډۍ هم لره راکړه او آخري خبره دغه ده چې ځان کې همت پیدا کړئ نا امیدۍ پرېږدئ یوه خبره ډېره ضروري ده چې دې منګوره کې دې ځای کې چې څوک وکیل وي ولې چې ملک صاحب وایي چې مونږ 3 وکیلان ګجران دي چې هغه دلته کار کوي خبره ده نو هغه مونږ ته ښکاره کوي زه اړم یم ګورې زه هغه د کنونشن نه پس اړم یم لاهور کراچۍ پورې زه اوس وروسته کراچۍ تلو مال ته ویل دي چې د پیپل پارټۍ ذهن والا وي سیاسي طور سره او مذهب په لحاظ سره ګجر وي زه یم چې هغه وکیل تاسو له دلته راولم چې بېغمه شئ او ما بهادر شیر ته هم ویلي پوه شوې که نه نو زما رونو او زما مشرانو اړمنې ملاقات و بعض قدراتو سره او یہ نقل کر لیں جی اور یہ سائن کرتے یہ ہم کر لیا ہے ماسٹر عبدالودود صاحب گمران والے تقریر یہ آپ کے پاس سارے ہدایت دیکھیں